Good morning, students. Today we are going to learn 10th standard prose, second lesson. Topic: The Night the Ghost Got In, written by James Grover Thurber. So now we have a small revision of the first part. So the story in last class we started the lesson The Night the Ghost Got In by James Grover Thurber. He was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and he is noted for his praiseworthy wit and humor. This story was published in the year 1933 in New Yorker magazine under the title My Life and the Hard Times Foe. Now the theme of the story. This story is an example of how the little things can turn into a very large problem. ஒரு சின்ன விஷயம் எப்படி பெரிய ப்ராப்ளமாக மாறுதுன்றது தான் தீம். இட் இஸ் இமேஜினேட்டிவ் ஒன் வித் லாட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிலீஃப்ஸ். இந்த ஸ்டோரியில் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். ஹியர் த நரேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஹிஸ் grandfather who creates confusions in house. Okay, the story begins on November 17, 1915. Around night 1 a.m. The narrator was taking a bath. After the bath, the narrator rubbing his body with towel. His mother and brother Herman was sleeping in upstairs. The narrator heard a footsteps continuously walking around the dining table. First, the narrator thought it was his father and brother because they worked in Indiana police, that is police officers. Usually, they come to home late night. So, he thought that footsteps are made by them. But he heard it was rapidly around the dining table. Then, he changed his mind. It was burglar. Burglar means thief, third. Finally, the narrator comes to conclusion that it is a ghost. Then he moved to his brother room. Who is his brother? Herman. Now he moved to his brother room. He woke up his brother. He told him there is something on downstairs. That is, I heard some noise on the downstairs around the dining table. Already his brother was having a fear. So now this boy, the narrator, he is informing his brother that is someone is making a noise on the downstairs. His brother followed him with fear. Both of them heard the footsteps. But this time the footsteps, they heard it was very close to them. ரொம்ப கிட்ட கேட்குற மாதிரி இருக்குது அந்த footsteps. But nothing they see. They seen a pale light on the dining table. So they cannot able to see who is coming very near to them. Herman got fear. He rushed to his room. The narrator closed the staircase door. He gave a support to the door with his knee. After some time, he opened, but now he didn't hear the footsteps. So till this, we stop the lesson in the first part. Now we continue the lesson in the third part. In last class, we stopped. The police entered into the author's house. They started to search the thief. போலீஸ் ஆத்தர்ஸோடைய வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு தேட ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா. தென் த போலீஸ் என்கொயர்ட் டு த ஆத்தர்ஸ் மதர். தெர் வாஸ் நோ சைன் ஆஃப் தீஃப் என்டர்ட் இன் த ஹவுஸ். யாருமே உள்ளே வந்ததுக்கான அடையாளமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க அம்மாவை கேட்குறாரு. பட் மதர் செட் ஷீ சா 2 to 3 persons ரன்னிங் நியர் டு த டைனிங் டேபிள். அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, ஆத்தர்ஸ் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, நான் பார்த்தேன் 2-3 பேர் வந்து டைனிங் டேபிளை சுற்றி நான் ஓடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. Now the police are in downstairs and started searching again. மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போலீஸ் வந்து அவங்க அம்மா சொன்னதுனால மறுபடியும் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Now they are all over the place in the house. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் போலீஸ் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. The doors are suddenly opened by giving jerk. அதாவது
கதவுக்கு பின்னாடி திருட மறைஞ்சிருப்பானோன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஒவ்வொரு கதையும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தே செக்டு த விண்டோஸ், சர்ச்ட் அண்டர் த ஃபர்னிச்சர்ஸ், ஒவ்வொரு ஃபர்னிச்சர்ஸ் கீழேயும் அப்புறம் விண்டோஸ் எல்லாம் வந்து செக் பண்ணுறாங்க. அட் the same time, half dozen police officers were entered into the house and started searching. They pulled the bed away from the walls, torn clothes, pulled suitcase. இப்போ இவங்க எப்படி சர்ச் பண்ணுறாங்கனாக்கா, இந்த மூவியில் பார்க்குறல்ல ஐடி ஆஃபீஸர்ஸ், இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஒவ்வொரு ஃபர்னிச்சரையும் எடுத்து பார்க்குறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷூட்கேஸையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது, ஒவ்வொரு துணியும் கிழிச்சு பார்க்குறாங்க. ஸோ தே ஆர் செக்கிங் லைக் தட். ஒன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஃபவுண்ட் ஓல்டு சித்தர். My brother Roy won this in swimming pool tournament. A cop means police officer asked me, "What is this?" I told him, "It is a zither. My pet used to sleep on it." அதாவது என்னுடைய இந்த ஜித்தர் மேலே தான் என்னுடைய பெட் எப்பயுமே அது மேலே தான் படுத்து தூங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்கிறான். இட் won't sleep without it. என்னுடைய பெட்டு அந்த ஜித்தர் இல்லாமல் தூங்காது அப்படின்னு சொல்கிறான். தென் த காப் புட் பேக் ஆன் த ஷெல்ஃப். மறுபடியும் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த ஜித்தரை அந்த ஷெல்ஃப்லேயே வச்சிடுறாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன், நோ சைன் ஓ நத்திங். த போலீஸ் ஆஃபீஸர் who spoke first to his mother, he said again these words. அவங்க அம்மா கிட்ட ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேட்டார் இல்லையா, இங்கே திருட வந்ததுக்கான சைனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அகெயின் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் he is telling the words, no sign or nothing. My mother was hysterical. Hysterical means affected by uncontrollable emotion. இப்போ வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, அவங்க அம்மா கண்ணிலே பார்க்கல, திருட வந்ததே பார்க்காம அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 2-3 பேர் ஓட்டினதா சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ஹிஸ்டாரிக்கல் எமோஷன், அதாவது அன்கண்ட்ரோலபிள் எமோஷன். திருட்டு மொழி முடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பாரு, அந்த மாதிரி அம்மா முடிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே. அதர் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்சோ ஷேக்ட் their head and looked at me. இப்போ அவங்க அம்மாவும் அந்த ஆத்தரையும் மற்ற போலீஸ் ஆஃபீஸரும் ஆமாம் இங்கே எந்த சைனுமே இல்லை, திருட வந்ததுக்கான எந்த அறிகுறியுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தலையாட்டுறாங்க. ஆன் தட் டைம் தேர் வாஸ் அ கம்ப்ளீட் சைலன்ஸ் இன் த ஹவுஸ். இப்போ எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸரும் தலையாட்டுறாங்க, எந்த சைனுமே திருட வந்ததுக்கு இல்லைன்னு சொன்ன உடனே அவங்க அம்மாவும் வந்து ஒரு டென்ஷனாக ஒரு திருட்டு மொழி முடிச்சுட்டு ஆத்தரும் அவங்க அம்மாவும் நின்றுட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம் எப்படி இருக்குன்னா, அவங்க வீட்டில் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. இட் வாஸ் அ கம்ப்ளீட் சைலன்ஸ் இன் த ஹவுஸ். போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் வி ஆல் ஆர் ஸ்டாண்டிங் டவுன் ஸ்டேர்ஸ். இப்போ அவங்க அம்மா, ஆத்தர், அப்புறம் போலீஸ் ஆஃபீஸரில் எங்கே நிற்கிறாங்கனாக்கா டவுன் ஸ்டேர்ஸ்னாக்கா நியர் டு த டைனிங் டேபிள். தே ஆல் ஆஃப் தம் தே ஆர் ஸ்டாண்டிங் டவுன். சடன்லி வி ஆல் ஆர் ஹர்ட் அ நாய்ஸ் இன் ஆட்டிக். ஆட்டிக்னு பார்த்தோன்னாக்கா மாடின்னு சொல்கிறோம், நம்ம வீட்டில் மொட்டை மாடின்னு சொல்லுவோம். ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தோன்னாக்கா மேலே வந்து தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஆட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஆக்சுவலி தட் நாய்ஸ் மேட் பை ஆத்தர்ஸ் கிராண்ட்ஃபாதர். அந்த நாய்ஸ் எங்கேருந்து வந்தது, யார் அந்த நாய்ஸை உருவாக்குனது பார்த்தோன்னா இந்த ஆத்தர்ஸோடைய கிராண்ட்ஃபாதர் தான் அந்த நாய்ஸை உருவாக்குனார். ஹி வாஸ் டேர்னிங் ஓவர் இன் பெட். அந்த நாய்ஸ் என்ன நாய்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னாக்கா அவர் அந்த பெட்டில் வந்து பிறண்டு படுக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் தட்? அ காப் நேம்ட் ஜோ ஆஸ்ட் மீ. இப்போ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறான், அவனுடைய பேர் வந்து ஜோ. அவன் நரேட்டரை பார்த்து என்ன சத்தம் அது அப்படின்ற மாதிரி வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு கேட்குறான். 5 or 6 போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸ்டார்டட் ரன்னிங் டு த ஆட்டிக் பிஃபோர் ஐ எக்ஸ்பிளைனிங். 5 to 6 பேர் அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அங்கே தான் திருடா இருக்கான் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ரன் பண்ணி ஓடுறாங்க. ஓடி போயிட்டு அந்த சத்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்டிக்கில் பார்க்கறதுக்கு போகிறாங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதே, அதாவது அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்ல வரேன்றதே கேட்காம கொள்ளாமல் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஓடுறாங்க. I thought myself it would be a bad. அதாவது நான் என்ன நினச்சேனாக்கா, என் மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன் இது வந்து கண்டிப்பாக நல்ல செயல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி, it would be a bad one அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டேன். Unannounced, if police officers enter to grandfather room, if he thinks the police officers belongs to general made men, means it will become confusion. அதாவது அவங்க தாத்தா வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு ஓல்டு ஆர்மியில் இருந்திருக்கார். அப்போ ஜென்ரல் மேட் மென், அதாவது ஹிட்லர்னு இருக்காங்க இல்லையா, ஹிட்லர், முசோலினி, ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரல் மேடு அவங்களுடைய ஷோல்ஜர்ஸ் தான் இவங்கன்ற மாதிரி அவங்க தாத்தா நினச்சிட்டா பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் நினச்சிக்கிறான்.
ஸோ எங்கே இவங்கெல்லாம் வேகமாக 6 பேரும் மேலே ஓடுனதை பார்த்துட்டு அவங்க தாத்தா வந்து அந்த ஜென்ரல் மேடோடைய ஷோல்ஜர்ஸ் தான் இவங்கெல்லாம் திருடத்துக்கு வந்திருக்காங்க, பதுங்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்கன்ற மாதிரி நினச்சிட்டாக்கா என்ன ஆகும், ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுமேன்னு சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் திங்கிங் அபவுட் இட். இன் த சேம் வே வென் ஐ என்டர்ட் வித் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தே ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட். மை கிராண்ட்ஃபாதர் ஜம்ப்டு ஃப்ரம் த பெட். அவன் என்ன நினைச்சானோ, அந்த ஆத்தர் என்ன நினைச்சானோ அதே மாதிரியே அவன் கிராண்ட்ஃபாதரும் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் ஜென்ரல் மேடோடைய ஷோல்ஜர்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டாரு. ஸோ ஹி ஜம்ப்டு ஃப்ரம் த பெட். பெட்லேருந்து எகிரி குதிக்கிறார். அண்ட் ஆஸ் த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், யூஆர் டெசர்ட்ஸ் ஃப்ரம் மேட் ஆர் மீ. மை கிராண்ட்ஃபாதர் ஜம்ப்டு ஃப்ரம் த பெட். அந்த ஒரு பெட்லேருந்து எகிரி குதிக்கிறாரு. அண்ட் ஆஸ் த போலீஸ் ஆஃபீஸர், யூஆர் டெசர்டர்ஸ் ஃப்ரம் மேட் ஆர் மீ அண்ட் யூ ஆர் கம்மிங் ஹியர் ஃபார் ஹைடிங். அதே மாதிரி ஆத்தர் என்ன நினைச்சோன்னா, அதே மாதிரி நீங்கள் மேட் ஆர்மியோட ஷோல்ஜர்ஸ் தானே, நீங்கள் இங்கே வந்தது பதுங்கிறதுக்கு தானே வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் கேட்குறார். ஹீ ஜம்ப்டு ஃப்ரம் த பெட். ஹி வாஸ் வியரிங் எ நைட் ட்ரெஸ் வித் நைட் கேப். அவங்க தாத்தா என்ன போட்டிருக்காருனாக்கா நைட் பைஜாமான்னு போட்டிருப்பாங்க. ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பைஜாமா மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய நைட் ட்ரெஸ்ஸை. ஸோ த கிராண்ட்ஃபாதர் ஹீ இஸ் வியரிங் அ நைட் பைஜாமா அண்ட் ஹீ இஸ் ஜம்பிங் ஃப்ரம் த பெட் வித் நைட் கேப். த போலீஸ் ஆஃபீஸர் the police officer realized that the old man belongs to this house. இந்த தாத்தா வந்து, இந்த வயசானவர் வந்து இந்த வீட்டை சேர்ந்தவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நினைக்கிறாங்க. மை கிராண்ட்ஃபாதர் ஸ்டார்டட் ஷவுட்டிங் ஆன் காப். இப்போ அவங்க தாத்தா அவங்க ஜென்ரல் மேடோடைய ஆர்மிலேருந்து வந்திருக்காங்க இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸ்லாம் நினச்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு. பேக் கேட் கவுட்லி டாக், வெளியே போங்கடா நாய்ங்களா அப்படின்ற மாதிரி. பேக் கேட் கவுட்லி டாக். ஹி ஸ்டார்டட் டு த்ரோவிங் த திங்ஸ் ஆன் தெம். அங்கே அந்த பெட்ரூமில் அந்த ரூமில் இருந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலே அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஹி அட்டாக்ட் அ காப்ஸ் ஹெட். அவர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருடைய தலையில் வந்து அந்த திங்ஸ்லாம் போய் அடிச்சிருச்சு. கிராண்ட்ஃபாதர் டேக்கன் எ கன் ஃப்ரம் த காப். இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இவங்களை வந்து துரத்தணுன்றதுக்காக என்ன செய்யறாருன்னா கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து எல்லா திங்ஸையும் மேலே தூக்கி அடிக்கும் போது ஒரு காப்போடைய கன்னை போய் தூக்கிட்டு வந்துடுறாரு. அண்ட் ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் ஆஸ்ட் தெம் டு ஃப்ளை ரன் அவே. இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹீ ஷூட்டிங் ஆன் த டாப். செவத்தை பார்த்து சுட்டுட்டு இங்கேருந்து ஓடி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரன் அவே ஃப்ரம் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு. த ஸ்மோக் ஃபில்ட் இன் த ஆட்டிக். மேலே பார்த்து சுட்ட உடனே அந்த இடம் ஃபுல்லாக எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆட்டிக், அந்த மாடர்ன் சொல்கிறேனியா, அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு புகை மூட்டமாகி போச்சு. த ஸ்மோக் ஃபில்ட் இன் த ஆட்டிக். த காப்ஸ் அண்ட் ஐ கெட் டவுன் ஃப்ரம் த ஆட்டிக். இப்போ நாங்கள் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் 6 பேர் மேலே போனாங்க இல்லையா, அவங்களும் நானும் கீழே இறங்கி ஓடியான்ட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்கிறார். ஆட்டிக்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்துட்டோம். மை கிராண்ட்ஃபாதர் இன் டார்க்னஸ் ஹீ ஃபயர்ட் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ். இப்போ எல்லாரும் கீழே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க தாத்தா வந்து அந்த கனவுல என்ன பண்ணுறாருன்னா மேலே வந்து இன்னும் 2 தடவை சுட ஆரம்பிக்கிறாரு. தென் ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு ஜோ தட் வாஸ் மை கிராண்ட்ஃபாதர். ஹீ தாட் தட் யூ ஆர் எனிமீஸ் இன் ஆர்மி. ஸோ அப்புறமா வந்து ஜோவை பார்த்து சொல்கிறாரு. ஹீ இஸ் எக்ஸ்பிளைன் டு த ஜோ, one of the police officer, the narrator is explaining to the Joe, that is my grandfather. He thought that you are the enemy in the army. நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து மறைஞ்சிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் தப்பாக மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. The cops are moved from my house without getting any thief. ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்டில் இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் the police officers they are moving from the author's house without getting any thief. எந்த திருடனும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் சொன்னார் இல்லையா, ஒரு போலீஸ் there is no sign of thiefன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ எந்த தீஃபும் இல்லாமல் அவங்க வீட்டை விட்டு கிளம்புறாங்க. The night had been waste for them. ஸோ அந்த நைட்டு அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. One of the reporter came up to me for enquiring the things what happened about the gunshot. ஒரு ரிப்போர்ட்டர் என்னை பார்த்து வேகமாக நோக்கி ஓடியாடுறாங்க. எதுக்காக ஓடியாடுறாங்கனாக்கா, மேலே கன் சவுண்ட் கேட்டுச்சே, ஷூட்டிங் சவுண்ட் கேட்டுச்சே, அது யாரோடையது, என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காக. ஒன் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டர் ஹீ இஸ் கம்மிங் வெரி ஃபாஸ்ட் டு மீ, நியர் டு மீ. I decided to be frank. I told him we had ghost in our house. ஸோ நான் அந்த ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட எதையும் மறைக்க விரும்பலை. அதனால் நான் அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, நான் ரொம்ப ஃப்ராங்காக அந்த ரிப்போர்ட்டர்கிட்ட சொன்னேன், தீஃபெல்லாம் யாரும் இல்லை, ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தது கோஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். He shocked and looked at me for a long time. ஏன்னா கோஸ்ட்டுன்னு சொன்னாக்கா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து சொல்கிறாங்க, அவங்க நம்பலை. என்ன இந்த பையன், சின்ன பையன் வந்து பேய் இருக்குன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி பார்க்குறான். He shocked and looked at me for a long time and he moved away. அதுக்கப்புறமா வேற எதுவுமே பேசாமல் இந்த ரிப்போர்ட்டர் அங்கேருந்து போயிட்டாங்க. He moved away from the place. The cops followed the reporter.
அப்புறம் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அங்கே இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்கனாக்கா அந்த ரிப்போர்ட்டரை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டாங்க. A cop bandaged and cursing him. யார் இந்த காப்புன்னு தெரியுதா? மேலே ஒருத்தவங்க கிட்ட ஷூட்டிங் வாங்கினாரே, கிராண்ட்ஃபாதர் ஒரு காப் வந்து ஷூட் பண்ணார் இல்லையா, அந்த காப். he was bandaged, கையில் பேண்டேஜ் போட்டிருக்காரு. அண்ட் கர்சிங் ஹிம், ஹி வாஸ் த காப் ஃபயர்ட் பை ஹிஸ் கிராண்ட்ஃபாதர். சொன்ன இல்லையா, அந்த காப் வந்து அவங்க தாத்தாவால் சுடப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேண்டேஜ் போட்ட காப் அவர் சொல்கிறாங்க. ஹி டோல்ட் ஹிம் ஹி வாண்ட்ஸ் ஹிஸ் கன் லுக் பேக் ஃப்ரம் ஹிஸ் கிராண்ட்ஃபாதர். இப்போ அந்த காப் வந்து நரேட்டர் கிட்ட வர்றாரு, இந்த ஆத்தர் கிட்ட வந்துட்டு கேட்குறாரு, என்னுடைய கன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. செட் ஜோ அனதர் காப். தென் ஃபைனலி ஆத்தர் டோல்ட் ஐ வில் பிரிங் இட் டுமாரோ டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன். நான் நாளைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வரேன், அந்த கன்னை எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். மை மதர் வாட்ச்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஷி ஆஸ்க்ட் வாட் ஹேப்பன் டு தட் போலீஸ்மேன். இப்போ கீழே வந்து அவங்க அம்மா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் போகிறாங்க, ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து நரேட்டர்கிட்ட வந்து இன்டர்வியூ எடுத்துகிட்டு எதுவுமே பேசாமல் போகிறது எல்லாமே பார்த்துட்டு அந்த அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க, மை மதர் வாட்ச்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க்ட் மீ வாட் ஹேப்பன் டு த போலீஸ் ஆஃபீஸர். ஐ செட் ஹர் கிராண்ட்ஃபாதர் ஷாட் ஹிம். நான் என்ன சொன்னேன்னா, தாத்தா வந்து அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரை சுட்டுட்டாங்க, ஷூட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். வாட் ஃபார், எதுக்காக? வாட் ஃபார், ஷி ஆஸ்க்ட். ஐ டோல்ட் ஹீ தாட் ஹீ வாஸ் அ எனிமி சோல்ஜர். அவங்க தாத்தா என்ன நினச்சிட்டாரு, இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து எனிமி சோல்ஜர் நினச்சதுனால ஷூட் பண்ணிட்டாரு. தென் மதர் செட் ஹி வாஸ் அ குட் லுக்கிங் யங் மேன். அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் பார்க்கவே நல்லா இருப்பாரு, அவரையா போய் சுட்டுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அம்மா இந்த டைமில் சொல்கிறாங்க. அது லாஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் டே கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் ஃப்ரெஷ் ஆஸ் அ டெய்ஸி ஃப்ளவர். டெய்ஸி ஃப்ளவர், அதான் அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலர்ந்த பூ எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் அவ்வளோ சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கார். ஹி இஸ் டெல்லிங் மெனி ஜோக்ஸ் டியூரிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அவர் நிறைய பேசுகிறார், ஜோக்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஹீ ஃபர்கட் த திங் ஹேப்பன் லாஸ்ட் நைட். நேற்று நைட்டு என்ன நடந்தது அப்படின்றதே அந்த தாத்தாக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஏன்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சுட்டது எதுவுமே அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஹீ ட்ராங்க் a third cup of coffee and he looked at me and Herman. இப்போ தாத்தா வந்து 3வது கப்பு காஃபி வந்து 3வது கப் குடிக்கிறாரு. அப்படி குடிக்கும்போது திடீர்னு அவருக்கு ஏதோ ஒரு யோசனை, ஏதோ ஒரு ஞாபகம் வருது. ஆத்தரையும் ஹெர்மனையும் பார்க்குறாரு. He asked us why the cops are entered to our house yesterday night. இப்போ தான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது, நேற்று நைட் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. எதுக்காக போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. We shocked. Grandfather remembered everything. நாங்கள் 2 பேரும், ஹெர்மனும் ஆத்தர் 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, ஐயோ தாத்தாக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு, நேற்று நைட் வந்து ஒரு காப்பு சுட்டது எல்லாமே ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி they shocked. But he started to say none of you bothered about me in the house. தாத்தா அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாரு, யாருக்குமே என் மேலே அக்கறையே கிடையாது, இந்த வீட்டில் யாருமே என்னை பாதர் பண்ணவே இல்லை, அக்கறையே இல்லை என் மேலே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. மை வாட்டர் பாட்டில் வாஸ் எம்டி பிசைட் மை பெட். என்னுடைய தண்ணி பாட்டில் பார்த்தினாக்கா, என்னுடைய வாட்டர் பாட்டில் எம்டியாக இருந்தது, பெட்டு பக்கத்தில் நான் வச்சிருந்த தண்ணி பாட்டில் எம்டியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார். நோ ஒன் ஃபில்ட் இட். யாருமே அதை ஃபில் பண்ணி கூட வைக்கல. டு யூ நோ ஈவன் ரியலைஸ் ஹவு ஐ சர்ச் த வாட்டர் எஸ்டர்டே நைட். நேற்று நைட்டு நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த தண்ணியை தேடிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவர் எங்கே தேடினாரு? ஹீ சர்ச்ட் நியர் த டைனிங் டேபிள். ஹி ஆஸ்ட் அண்ட் வெண்ட் அவுட். இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு ஹெர்மன் கிட்டையும் நரேட்டர் கிட்டையும் கேட்டுட்டு அவர் டைனிங் டேபிள்லேருந்து ஏஞ்சி போயிட்டார். ஆக்சுவலி யார் அந்த டைனிங் டேபிளை சுற்றி ஓட்டுனதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சிச்சா? த கிராண்ட்ஃபாதர் ஒன்லி. ஹி சர்ச்டு வாட்டர். The real ghost was the grandfather only, not made by a thief. So all of them understand now that was not a thief and ghost, it was his grandfather. But the little misunderstanding becomes a big problem. ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னாச்சு, அவங்க வீட்டில் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆகி போச்சு. எதிர் வீட்டு ஜன்னலை உடைச்சாங்க, அவங்க அம்மா நைட்டு மிட் நைட்டில் செப்பல் தூக்கி போட்டு ஜன்னலை உடைச்சாங்க. போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்தாங்க, எல்லா இடத்தையும் சர்ச் பண்ணாங்க, வீடு ஃபுல்லாக கலைச்சி போட்டாங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக மேலே போயிட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸ் தேடும்போது அவங்க தாத்தா தூக்கத்தில் ஏஞ்சி இது வந்து எனிமியுடைய ஷோல்ஜர்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சுட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எதனால் ஆரம்பிச்சதுனாக்கா, அந்த ஆத்தர் லைட்டை போட்டுட்டு கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பார்த்துருந்தானே அது தாத்தான்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் லைட்டே போடாமல் அந்த வெறும் அந்த நாய்ஸை மட்டுமே ஹியர் பண்ணிவிட்டு ஹி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் இட், இந்த நாய்ஸ். அந்த சின்ன விஷயத்தினால ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே அந்த வீட்டில் அன்னைக்கு நைட்டு நடந்துச்சுன்றது தான் இந்த கதை.
So okay, thank you students. Now I hope you understand the lesson.